Namaste. Begging the apologies of all great scholars who were the pillars of this Sataka Vangmayam, I am going to start the Sataka Vangmayam episode today. Dear friends, as we are passing on the stage by stage, our Telugu Kavitvam is getting all easier and discovering all new ways and methods to reach the common man and to make him very comfortable and to get the good personality. In our Sataka Vangmayam, all poetry will be there, only poems will be there, and there are different definitions in Sanskrit as well as Telugu for Satakam, and we have derived this episode, this Prakriya, Sataka Prakriya from Sanskrit only. In Bhartuhari Subhashitam, we got inspired and we have also started writing all Satakas. There are great scholars starting from Palkurki Somana to the present scholars who have done umpteen work and who have given us the all jewels of Telugu Satakam in different aspects. Basically, Telugu Satakam is having 100 or more than 100 poems, and all those poems will get signature step like that, signature word or signature words, and sometimes signature line or signature lines. And they are different from poetry because they are independent. There is no story woven in all these poems. Each poem is independent. And one more thing, they have to follow the same meter chandasu. If they are writing, if they have picked one chandasu, they have to write in the same chandasu. And these are having all special features, 3 main characteristics, 3 main attributes and 3 other attributes, and 6 all together. And they are very useful. They are the easiest way of communication to the people to understand and to follow it. They are giving the essence of itihasas, Puranas, present situation. They are educating us and they are eradicating social evils also. So we cannot say that Satakam is not that good, because starting from Prakrit language, Sanskrit language, we have approach, we tried to learn something about the basics of Puranas, Prabandham, Kavyam, everything, Desi Kavita, Vastu Kavita, Marga Kavita and all those things. And now, today we are trying to learn about Sataka Vangmayamu. Namaste. ఈనాటి మన ఎపిసోడ్లో మనము పురాణ వాంగ్మయము తరువాత శతక వాంగ్మయములోనికి ప్రవేశిస్తున్నాము. శతక వాంగ్మయమును గురించి ముచ్చడించుకునే ముందు ఒక్కసారి నల్లబల్ల మీద రాసి ఉన్న వాటిని చదివి తరువాత వాటి గురించి విశదంగా వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. దానికంటే ముందు నేను హృదయపూర్వక క్షమాపణలను కోరుతూ, ఎవరైతే ఈ శతక వాంగ్మయంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా శతాబ్దాల తరబడి తమ కృషిని అందించి అమూల్యమైన రత్నము లాంటి శతకములను మనకి అందించినారో వారందరి ఆశీస్సులను అర్థిస్తూ క్షమించమని ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి ఈ శతక వాంగ్మయము అనే తెలుగు కవిత్వ 10వ విభాగంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాము. రండి చూద్దాము అసలు ఏంటి ఆ విషయాలు అనేవి. ఈ శతక వాంగ్మయంలో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడూ రాస్తున్నట్టుగానే ముందు శత్ అనే సంస్కృత ధాతువు శతిగా సంస్కృతంలోనూ శతకం అనే విధంగా తెలుగులోనూ అభ్యాసంలోకి వచ్చింది. మూల ధాతువు సత్. సత్ అనే సంస్కృత ధాతువు సంస్కృత భాషలో ఈ అనే ప్రత్యయాన్ని చేర్చుకొని శతిగా మారింది. తెలుగులో కం అనే ప్రత్యయాన్ని చేర్చుకుని శతకంగా మారింది.
అసలు ఈ శత అంటే ఏమిటి అనే దాని నిర్వచనం ఏమిటి అనే సందేహం కూడా మనకు రావచ్చు. శతేన ఇది ప్రోక్తం. శత అనే శబ్దము గురించి చెప్పినది శతకము. శత అనే శబ్దము యొక్క స్వరూప స్వభావాలని తెలియచేసేది శతకము. తెలుగులో కం అనే ప్రత్యయము చేర్చుకుంటున్నాము. సంస్కృతంలో ఈ అనే ప్రత్యయాన్ని చేర్చుకుని శతిగా మారి త్రిశతి, సుభాషిత త్రిశతి, మూక పంచశతి, గాథ సప్తశతి అంటూ ఈ విధంగా ఈ శతి శబ్దము సంఖ్యల్ని చేర్చుకొని పంచశతి, సప్తశతి, త్రిశతి, ఏకవింశతి ఈ విధంగా మారుతూ ఉంది. తెలుగులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్రత్యయానికి బదులుగా కలిగియున్నది అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే కం అనే ప్రత్యయాన్ని చేర్చుకుని శతకం, దశకం, రూపకం, దండకం, పంచకం, అష్టకం అంటూ కం అనే దాన్ని చేర్చుకుని సంఖ్యకి ఒక సాహితీ ప్రక్రియని ఏర్పరచుకున్నాము. సంస్కృత భాషలో శత అంటే అనేకమైన, లెక్క పెట్టలేనన్ని అనే అర్థాలు వస్తాయి. తెలుగు భాషలో మాత్రం మనము కలిగి ఉన్నది నూటిని, 100 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ 108, 110 అలా ఉన్న వాటిని శతకం అని మనము అంటున్నాము. ఈ శతకం అంటే ఏమిటో, దాని లక్షణాలు ఏమిటో, దాని యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమిటో, అవి ఎన్నిటిని తప్పనిసరిగా పాటించాలో ఆ శతకాన్ని వ్రాసే కవులను శతకకర్తలు అని అంటారు. ఆ శతకకర్తలకి ఈ శతకాలు అనేవి 3 విధమైన లక్షణాలని తప్పనిసరిగా చేసేందుకు నియమించబడ్డాయి. అలంకారికులతో 3 వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం చేసేట్టుగా కూడా అలంకారికులు నిర్దేశించారు. అంటే మొత్తము కూడా ముఖ్యంగా శతక లక్షణాలు 6 అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ 6లో 3 లక్షణాలనేమో ముఖ్యమైనవి, తప్పనిసరిగా భావించవచ్చు. మిగతా 3 కూడా ఆ కవికి, శతకకర్తకి కొంచెము వెసులుబాటు కల్పించేవిగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అవి ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం. ఆ శతకకర్తకి ముఖ్యంగా చెప్పవలసినది సెట్ అనే పదము, మూల పదము ఇకారాన్ని చేర్చుకుని శతిగాను, కమ్ అనే దాన్ని తెచ్చుకుని శతకంగాను మారింది. సంస్కృత భాషలో శత అనే పదానికి అనేకం అనే అర్థం ఉంది. తెలుగులో ఏమో 100 కానీ 100 కన్నా ఎక్కువ కానీ అనే అర్థాన్ని మనము స్వీకరిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఈ శతక లక్షణాలలో 3 ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. 3 ఏమో కొంచెం అటు ఇటు వెసులుబాటు కల్పించే లక్షణాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 6 లక్షణాలు. శతక వాంగ్మయము తనకు తాను ఈ 6 లక్షణాలతో ముస్తాబవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి? పద్యములు అంటే అందులో ఉండే సాహిత్య ప్రక్రియ మొత్తము కూడా పద్యములతో నిండి ఉంటుంది. గద్యమునకు తావు లేదు. ఆ పద్యములు మామూలు పద్యముల కన్నా కూడా ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి. ఏమిటా ప్రత్యేకత? ఆ పద్యముల చివర మకుటము అనేది ఉంటుంది. ఆ మకుటమునే సిగ్నేచర్ సెంటెన్స్, సిగ్నేచర్ వర్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అంటే ఆ పద్యములో చివర ఒక పదం కానీ, 2 పదాలు కానీ, ఒక వాక్యం కానీ, 2 వాక్యాలు కానీ ఒకే విధానాన్ని కలిగి ఆ ఉన్న పద్యాలు అన్నీ కూడా ఆ విధానంలోనే ఉంటాయి. దాన్ని మకుటము అని అంటారు. ఆ మకుటము తరువాత ముక్త కథ అనేది
రెండవ ముఖ్య లక్షణము. అంటే ఇప్పుడు శతక సాహిత్యంలో అన్ని పద్యాలే ఉంటాయి, కానీ పద్యాలన్నీ శతకములోనివి కాదు అని చమత్కరించారు ఒక మహానుభావుడు. ఆయన చమత్కారం నిజమే. ఈ పద్య ప్రక్రియలో ఉన్న పద్యాలు మామూలు పద్యాల కన్నా తమకు తాము ఒక ప్రత్యేకతని కలిగి వాటిని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఇది శతక పద్యము సుమా, ఇది కావ్య పద్యము సుమా, ఇది ప్రబంధ పద్యము సుమా అని మనము గుర్తించేందుకు వీలుగా తమకు మకుటము అనే దానిని కలిగి ఉంటాయి. అదే కాకుండా ముక్త కథ అనేది కూడా కలిగి ఉంటాయి. పద్యములు ఉన్నాయి, ఆ పద్యములు సామాన్యమైన పద్యములు కాదు, వాటికి రెండు ప్రత్యేకతలు ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి మకుటము కలిగి ఉండటము, రెండవది ముక్త కథ అనే స్వభావాన్ని కూడా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉండటం. దాని తర్వాత వాటికి ఛందో నియమం కూడా ఉంది, సంఖ్యా నియమం ఉంది. 100 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అక్కడ ఖచ్చితంగా 100 అనేది లేదు. కవి 100 తీసుకోవచ్చు, 108 తీసుకోవచ్చు, 110 తీసుకోవచ్చు, 120 తీసుకోవచ్చు. 200 లోపల ఆయనకు కావాల్సినవి తీసుకోవచ్చు. కవికి ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది. అంతేకాకుండా రస నియమము, ఆ రస నియమంలో కూడా కవికి స్వేచ్ఛ ఉంది. కవికి పద్య మకుటంలో కానీ పద్య ఛందస్సుని తీసుకోవటంలో కానీ పద్య ముక్తకథను పాటించటంలో కానీ స్వేచ్ఛ లేదు. మొట్టమొదట ఆయన ఏది తీసుకుంటాడో అదే ఛందస్సును కొనసాగించాలి. ఏ మకుటాన్ని పెట్టాడో ఆ మకుటాంతోనే పద్యాలన్నింటినీ పూర్తి చేయాలి. ఏ విధంగా ముక్తకథ అనే స్వభావం ఉందో, ముక్తకథ అంటే వేటికి అది స్వతంత్ర భావాన్ని కలిగి ఉండటము. ఒక పద్యమునకు ఇంకొక పద్యమునకు ఎటువంటి సంబంధము లేకపోయినా కూడా అవి సమర్థవంతంగా ఉండగలగటము. అంతేకాకుండా రస విషయంలో మాత్రం భక్తి రసం తీసుకోవచ్చు, శృంగార రసం తీసుకోవచ్చు, నీతిగా ఉండేది తీసుకోవచ్చు. అదే కాకుండా సమాజాన్ని బాగుపరచాలి అనేప్పుడు దృష్టాంతాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఉదాహరణలని ఇచ్చి కూడా దాన్ని అధిక్షేపము అని కూడా అంటారు. ఆ విధం కూడా చెయ్యొచ్చు. అదే కాకుండా ఇంకా ఏవైనా కొత్త కొత్త విషయాలను చెప్పదలుచుకుంటే మన శతకకర్తలు సులువుగా అర్థమయ్యేందుకు భాషను తీసుకునేటప్పుడు కొందరు భాష మీద ఎక్కువ అభిమానంతో అనురాగంతో మార్గ కవితని పాటించారు. ఇప్పుడు ధూర్జటి ఉన్న కాళహస్తీశ్వర మహత్యం కానీ, పోతన గారి నారాయణ శతకం కానీ, ఇంకా కొన్ని శతకాల్లో మార్గ కవితలాగానే క్లిష్టతరమైన పదములను ఉపయోగించారు. మరికొందరు దేశీ ఛందస్సుని తీసుకుని తేలిక పదములతో, అలతి పదములతో వాళ్ళు మనకి పద్య శతకాలని అందించారు. కానీ అది కవి యొక్క నిర్ణయం. కవి వృత్తములలో ఏవైనా తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే జాతులలో తీసుకోవచ్చు, లేదా అంటే ఉపజాతుల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏ ఛందో రీతిని కవి స్వీకరించాడో ఆ ఛందో రీతితోనే ఆ శతకమును పూర్తి చేయాలి అనే ఒక సాంప్రదాయము ఉంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మధ్యాకరలు తీసుకుని 10 నుంచి 15 శతకాల దాకా రాశారు. అదేవిధంగా వేమన ఆటవెలది అనే ఉపజాతి పద్యాన్ని తీసుకుని దానితో రాశారు. సుమతి శతకకర్త బద్దెన జాతి అయిన కంద పద్యాన్ని తీసుకుని రాశారు. అదేవిధంగా వృషాధిప శతకం అనే పాల్కురికి సోమనాథన్ దానిలో కూడా వృత్తాలను తీసుకుని ఆయన వ్రాశారు. ఈ మకుటము దాని తరువాత ఆ ఛందస్సు ఏ ఛందస్సు తీసుకుంటారో అదే ఛందో రీతిలో పద్యాలు అన్నీ మనకి అందించబడతాయి.
శతక వాంగ్మయములో. అంతేకాకుండా ఛందస్సు ఇవ్వటమే కాదు, వాళ్ళ పాండితీ ప్రతిభను చూపించడమే కాదు, మేము ప్రబంధము రాయగలము, కావ్యము రాయగలము, పురాణము రాయగలము, శతకము రాయగలము, దండకము రాయగలము. మన పోతనామాచిల్ని తీసుకున్న పాల్కురికి సోమనాథుడు అయితే మహానుభావుడండి. ఆయన ఎప్పటి మొదటి శైవ కవియుగం నుంచి ఆయన తన సాహిత్యాన్ని 4 చెరగుల నేల 4 చెరుగుల పంచటానికి రకరకాల ప్రక్రియలని మనకి అందిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ శతకంలో కూడా వృషాధిప శతకం అనేది పాల్కురికి సోమనాథుడు సంపూర్ణ లక్షణాలతో మనకి అందించిన శతకము అని అంటారు. అంటే భాష విషయంలో మన ఇష్టం, తత్సమ భాష తీసుకోవచ్చు, కొంచెం నారికేళంలాగా ఉండేవి తీసుకోవచ్చు, ద్రాక్షపాకంలాగా ఉండే తేట తెలుగులు కూడా తీసుకోవచ్చు. అది కవి యొక్క నిర్ణయం మీద, కవి ఏ సందేశాలను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఏ విధంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అనే దాని మీద ఆధారపడి కవి ఆ విధంగా మనకి చేస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా ఈ శతకాలలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అనేది మనం ముందు చూద్దాము. శతకంలో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇది చూసేద్దాం. శతేన ఇది ప్రోక్త శతకం. సంస్కృతంలో శత్ ప్లస్ ఈ శతి అని శతకాన్ని అంటున్నాము. శతి అనే శబ్దాన్ని వాళ్ళు ప్రయోగిస్తున్నారు. ఇందులో సుభాషిత త్రిశతి 300 కన్నా ఎక్కువ, మూక పంచశతి, గాథా సప్తశతి, ఈ విధంగా శతి 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 అని మనకి వినాయక చవితి పూజల్లో కూడా ఏకవింశతి పత్రాన్ని పూజయామి అని కూడా 21 అనే దానికి వాళ్ళు ఆ విధంగా వాడుతూ ఉంటారు. శతి అనేదేమో శత అనే శబ్దానికి అనేక అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే దానిలో వాడబడుతూ ఉంటుంది సంస్కృత భాషలో. అదే శత్ అనే ధాతువుని తీసుకుని, సంస్కృత ధాతువుని తీసుకుని మన తెలుగు భాష అజంత భాష, అచ్చు చివర కలిగిన భాష కనుక ఆ తెలుగు భాషలో శత్ అనే ధాతువు శతాగా మారుతుంది. శతాగా మారిన దానికి కలిగియున్నది అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే కమ్ అనే ప్రత్యయము మనం ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాము. ఇచ్చిన ధాతువుకి ముందర వస్తే ఉపసర్గ అవుతుంది, తర్వాత వచ్చి చేరితే ప్రత్యయం అవుతుంది. ఆ విధంగా శత అని తత్సమంగా మారిన ధాతువుకి కమ్ అనే ప్రత్యయము వచ్చి శతకం అయింది. అదే పంచ పంచకం, అష్ట అష్టకం, దశ దశకం, దండ దండకం అని కమ్ అంటే కలిగి ఉన్నది అనే అర్థాన్ని ఇస్తూ మనము వాడుతూ ఉన్నాము. ఈ ప్రక్రియ మొత్తము కూడా ప్రాకృత సంస్కృత భాషా సాహిత్యముల వల్ల గ్రహించబడినది. అదే కాకుండా ఇంకా గొప్ప విషయము, భర్తృహరి సుభాషిత త్రిశతి అని రాస్తే దానిని ఏనుగు లక్ష్మణ కవి గారు తెలుగులో సుభాషితాలు, సుభాషిత రత్నావళి అంటూ వాటిని తెలిగించారు. ఇక్కడ మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమనుకున్నాం, పద్యాలలో చివర మకుటము ఉండాలి. ఆ మకుటము ఎలా ఉండాలి అనేది మనం గమనిద్దాం. కానీ ఇక్కడ కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్, అంటే ఒక వెసులుబాటు అనేది ఒకటి మనం గుర్తించడానికి ఉంది. అది ఏమిటి అంటే అనువాద శతక పద్యాలలో మకుటము కానరాదు. ఎందుకంటే ఏ కవి అయితే ఆ శతకాన్ని సృష్టించారో ఆయనకు నచ్చినదో, ఆయన పేరో, ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ పేరో, ఆయన ఇష్ట దైవం పేరో పెట్టుకుని ఆ శతకాలని రాస్తారు. మనము దానిని అనువాదం చేసినప్పుడు దానిని యథాతథంగా చేస్తాం, కానీ దానికి అనువాదకర్త ఆ గౌరవాన్ని మూలకర్తకి ఇచ్చేసి తాను మకుటాన్ని పెట్టుకోడు.
దానికి ఉదాహరణే ఈ సుభాషిత త్రిశతి తెలుగులో ఏనుగు లక్ష్మణ కవి గారి చేత రచించబడినప్పటికీ మకుటములు కానరావు. ఇది మనము గుర్తుంచుకోవలసిన విషయము. ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము, మకుటము ఈ ముఖ్యమైన వాటిల్లో పద్య సాహిత్యమే ఉండాలి. ఈ అన్ని శతకాలు కూడా పద్యాలతోనే చెప్పబడ్డాయి. వచనమునకు చోటు లేదు. చెంపు కావ్యములు కూడా కాదు. కేవలము పద్య ప్రాధాన్యత కలిగినవి శతక ప్రక్రియ. ఇక్కడ మనం మకుటము అనేది ఉండాలి అనుకుంటున్నాము. ఒక్కసారి ఆ మకుటము గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ మకుటము పద్యాలు రాసినప్పుడు కవి ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక పదాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాడు. ఆ మకుటము ఎప్పుడూ కూడా పద్య చివరి భాగాల్లో ఉంటుంది. ఒక్క పదాన్ని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు బద్దెన గారు తీసుకున్నట్టుగా సుమతి, వినరా సుమతి అని సుమతి అనే మకుటం చివరి పదంగా వస్తుంది. కాదు, మేము 2 పదాలు తీసుకుంటాము. స్వతంత్రత ఉంది కవికి ఇక్కడ మకుట విషయంలో. అప్పుడు రామదాసు కంచర్ల గోపన్న దాశరథి కరుణాపయోనిధి అని 2 పదాలని తీసుకున్నాడు మకుటంగా. వేమన విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అని పాదాన్ని మాత్రం తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బద్దెన మహాశయుడు సుమతి అని చివరి ఒక పదాన్నే తన మకుటంగా ఉంచుకున్నారు. కంచర్ల గోపన్న దాశరథి కరుణాపయోనిధి అని 2 పదాన్ని తీసుకున్నారు. వేమన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అని ఒక పాదాన్ని మాత్రం తీసుకున్నారు. అలా విధంగా నరసింహ శతకంలో భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అని 2 వాక్యాలని 2 పాదాలని కూడా తీసుకున్నారు. దీన్ని బట్టి మకుట స్వీకరణలో కవికి స్వతంత్రత ఉంది. ఛందస్సు మాత్రం స్వతంత్రత ఉంది, కానీ ఏ ఛందస్సుని ఆయన స్వీకరిస్తాడో ఆ ఛందస్సుతోనే మొత్తం పూర్తి చేయవలసిన విషయం ఉంది. రస విషయంలో ఆయనకి నచ్చిన రసాన్ని తీసుకోవచ్చు. శృంగారం కానీ, వీరం కానీ, నీతి కానీ, భక్తి కానీ, శాంతం కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. తత్వం కానీ, రకరకాలుగా నవరసాలలో కరుణం కానీ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ మొత్తము కూడా ఆ రసంతో నిండి ఉండాలి. అంతేకాకుండా మన ముఖ్యమైనది అంటున్నాను కదండి, ముక్త కథ. ఆ ముక్త కథ అనే దాని గురించి ఒక్కసారి ముచ్చటించుకుందాము. ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్లో ఈ సాంకేతికంగా ఎంతోమంది సోదర సోదరీమణులు తమ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని, అనుభవాన్ని, సందేశాన్ని, వివరణని శతక సాహిత్యం మీద ఇచ్చారు. నేను వాటి జోలికి వెళ్ళట్లేదు. నేను కేవలము ఆ లక్షణాలను గురించి కొంచెం విశదీకరించి ఆ శతకముల వలన ఉన్న ఉపయోగము ఏంటి, అందులో దాగిన అంతర్లీనంగా ఉన్న విషయాలు ఏమిటి అనేవి మాత్రమే మీతో ముచ్చడించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నామంటే మకుటం అనే దాంట్లో ఇలా స్వతంత్రత ఉంది, ముక్త కథ అనేది కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం. ఆ ముక్త కథ అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాము. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనము కృష్ణ అని కొలిచి కృష్ణ స్వరూప సాకారాన్ని తీసుకుని అందులో నుంచి పద్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది, శతకంలో పద్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ముచ్చటించుకుందాము. మీ అందరికీ తెలిసిన రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని తీసుకుంటే రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని వివాహమాడగోరి
ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్న సందర్భంలో ఆవిడ ఒక విప్రుణ్ణి పిలిచి ఒక పద్యం చెప్తారు. అది అంకిలి చెప్పలేదు చతురంగ బలంబులతోడ ఓ పంకజనాభ అని, నీవు శిశుపాల జరాసుతులన్ వధించి ఇంకువ వచ్చి భవదీయ శౌర్యమే ఇంకువ చేసి కృష్ణ కొని బొమ్ము. పద్యం నేను సరిగ్గా చెప్పట్లేదు. అంటే అక్కడ సందర్భం ఏంటంటే రుక్మిణీమాత శ్రీకృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తుంది. ఇక్కడ నాకు ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి, నువ్వు వచ్చి నేను గట్టిగా నోరు విప్పి చెప్పలేను, బహిరంగంగా చెప్పలేను, నువ్వు వచ్చి నాకు ఇవి చెప్పు అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత పద్యాల్లో ఏమైంది, ఆవిడికి సందేహం వస్తుంది ఆయన వెళ్ళాడో లేదో అన్నప్పుడు ఘనుడాహూసురుడేగెనో నడమ మార్గశ్రాంతుడై చిక్కెనో విని కృష్ణుణ్ణిది తప్పుగా తలచెనో విచ్చేయునో ఆర్యా మహాదేవియున్ నన్ను రక్షింపదలంచునో తలపదో నా భాగ్యమెట్లున్నదో అని ఒక సందేహం వచ్చింది. అంటే ఆ కథకి ఇది ఒకదానికి కథను అల్లుతోంది. రుక్మిణీదేవి ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడి ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఒక సందేశాన్ని పంపించింది, వచ్చి రాక్షస వివాహం చేసుకోవయ్యా అని. ఆ తర్వాత ఆవిడ మనసులో ఒక ఉద్విగ్నత వచ్చింది. అంటే ఆవిడకి అవుతుందా అవ్వదా, సందేహం, సందిగ్ధత, అనుమానం, ఆందోళన. అప్పుడు ఆవిడేం చేసిందంటే వెంటనే ఆ భూసురుడు వెళ్ళాడో లేదో, చెప్పాడో లేదో, కృష్ణుడు అది విన్నాడో లేదో, విని మళ్ళీ వస్తాడో లేదో, ఆ ఆర్యామహాదేవి నన్ను రక్షిస్తుందో లేదో అని ఈ విధంగా ఆవిడ బాధపడుతోంది. విఘ్నాలు ఏమైనా కలుగుతున్నాయా, ఉద్రేకత వస్తుందా, ఏమవుతోంది అనే దాంట్లో. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వచ్చేద విదర్భ భూమికి, జొచ్చెద భీష్మకునిపురము సురుచిరలేలన్ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటున్నాడు. ఈ 3 పద్యాల్ని మీరు చూసుకుంటే రుక్మిణీదేవి సందేశాన్ని పంపించడం, ఆవిడ మనస్సులో సందేహాలు రావడం, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వస్తున్నానని శుభ సంకేతం చెప్పడం కథకి అల్లుకొని ఉన్నాయి. అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గురించే చెప్తున్నా కృష్ణ శతకంలో ఎలా అవుతాయి, హరి అను 2 అక్షరములు హరించును పాతకంబులంబు జనాభా, హరిని నామ మహత్యము హరి పొగడంగవశమే హరి శ్రీకృష్ణ అని ఒక పద్యం మొదలైంది. పొగుడుతున్నారు, నామ సంకీర్తన చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత వచ్చే పద్యం క్రూరాత్ముడ జామీలుడు నారాయణయనచు ఆత్మనందను పిలువున్, ఏ రీతి నేలుకొంటివి ఏరీ నీ సాటి వేల్పులెందును కృష్ణ. అజామిల చరిత్ర చెప్పేస్తోంది. అదైపోయిన తర్వాత చిలుకనొకరమణి ముద్దుల చిలుకను శ్రీరామయనచు శ్రీపతి పేరన్, పిలచిన మోక్షం బిస్తివి అలరగనిను తలచు భక్తజనుల కరుదా కృష్ణ. రామావతారం తీసుకొచ్చేస్తుంది. శతకంలో ఈ పద్యానికి సంబంధించిన కథ యొక్క కొనసాగింపు తర్వాత వచ్చే పద్యంలో ఉండాలి అని లేదు. ఏ పద్యానికి ఆ పద్యం అక్కడితో అయిపోతుంది. దాన్ని ముక్త కథ అని అంటారు. ఇదే మనకి ఒక ఛందస్సులో కూడా ముక్త పదగ్రస్తము అంటారు. విడిచిపెట్టిన పదాన్ని మళ్ళీ తీసుకుని ప్రారంభ పదంగా మొదలుపెట్టడము ఆ ఛందస్సు యొక్క లక్షణం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ముఖ్యమైనవి మకుటం ఎలా ఉంటుంది, పద్యాలు ఎలా ఉంటాయి, అందులో రసము ఎలా ఉంటుంది, భాష ఎలా ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మాశ్రయము సబ్జెక్టివ్ పోయట్రీ ఉండాలి అని కూడా చెప్పారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆత్మాశ్రయం ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి పరాశ్రయం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఇప్పటి వరకు శతక పద్యాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి,
వాటిలో ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటి, కొన్ని కవితను అనుకూలంగా మార్చుకోగల విధానాలు ఏమిటి ముచ్చడించుకున్నాము. వాటిల్లో ఉండే ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు అవి ఏ విధంగా సమాజానికి ఉపయోగపడతాయి అనే విషయంలో ఏ విధంగా మనకి ఆ శతక కవులు చెప్పారు అనేవి మచ్చిక ఒక 2-3 చూసుకుని ఆ తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా మీరు చాలా సమర్థవంతులు, మీరు అన్నీ తెలుసుకుంటారు అని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ కవులు ఏం చెప్తున్నారో ఉదాహరణ పూర్వకంగా మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ మొట్టమొదట ఏనుగు లక్ష్మణ కవి, ఆయన ఎంత చక్కగా చెప్పారు అంటే, ఒక నీటి బిందువుని తీసుకుని ఆ నీటి బిందువు కనుక అగ్నిలో దూకాలి అని ప్రయత్నిస్తే ఆవిరైపోతుంది, కనుమరుగైపోతుంది. అదే నీటి బిందువు ముత్యపు చిప్పలో పడాలి అని అనుకుంటే ముత్యంగా మారుతుంది. అదే నీటి బిందువు తామరాకు మీద పడాలి అనుకుంటే అది తామరాకు మీద మెరిసిపోతూ ఉంటుంది, ఎటువంటి పంకము పట్టకుండా, బురద పట్టకుండా. అలాగే మనము కూడా ఎటువంటి సాంగత్యం చేయాలి, ఏ సందర్భంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అనే సూచనలు చేయడానికి ఆ శతక పద్యము చాలా అద్భుతంగా మనకి పనిచేస్తుంది. పద్యంలో వాక్యం, వాక్యంలో పదం, కానీ అది అందించే సందేశం మాత్రము ఇంత అంత అని చెప్పడానికి కానీ వర్ణించడానికి కానీ వీలు లేనంత గొప్పది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా చూస్తాము. వేమన గారు తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబులు విజనులకెల్ల నుండు తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు. నువ్వు వేరే వాళ్ళ తప్పులు ఎంచకు, నీకు కూడా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. ఆయన అలా చెప్తే బద్దెన మహాశయుడు ఆయన ఇంకొకటి చెప్పాడు, చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు. ఒకటి, తమ నెలవులు తప్పిన తమ మిత్రుల శత్రులెవరు తథ్యము సుమతి. నీ స్థానంలో నువ్వు ఉండాలి అని. ఇంకా గొప్పది, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మనము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకి మూల కారణమైన దాని గురించి కూడా ఆనాడే ఆయన చెప్పారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, పరనారీ సోదరుడై మిగతా స్త్రీల అందరినీ కూడా సోదర భావంతో చూడు అని అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఆయనే కాదు, ఇక్కడ మళ్ళీ చూసుకుంటే భాస్కర శతకంలో ఏం చెప్పారు, చదువది ఎంత కలిగిన రసజ్ఞత ఇంచుక చాలకున్న నా చదువు నిరర్ధకంబు కాదు, ఆ చదువు నిరర్ధకంబు గుణ సంయుతులెవ్వరు మెచ్చరెచ్చటన్. ఎలాగయ్యా అని అడగచ్చు, నువ్వెలా చెప్తున్నావు అని. ఆ రసజ్ఞతని ఉప్పుతో పోల్చి, పదునుగా మంచి కూర నలపాకము చేసిన అందు ఇంపొదవెడి ఉప్పు లేక రుచి పుట్టగనే చునటయ్య భాస్కరా. ఆ విధంగా నీకు చదువుకుంటే కాదు, నీలో కొంచెం రసజ్ఞత, వివేకము, విచక్షణ అన్నీ ఉండాలి అని చక్కగా వంట, మనం రోజు తినే భోజనం, ఆహారం అది ఉప్పు లేకపోతే ఏ విధంగా ఉంటుందో దానితో పోలుస్తూ దృష్టాంతరాలను చెబుతూ దాన్ని అధిక్షేప కవిత్వం అని కూడా అంటారు. ఈ విధంగా ఈయన చెబితే మన కృష్ణ శతకం అయితేనండి, రామాయణానికి మహాభారతానికి రెండిటికి ఉన్న ఏమిటి ఆ సంబంధం అనేది చెబుతూ, దివిజేంద్రసుతునిగా చేయు రవిసుతు రక్షించిరౌర, రవిసుతు పరిమార్చితౌర. ఒకసారి రవిసుతుని రక్షించావు, ఒకసారి దివిజేంద్రసుతుని రక్షించావు. ఎంత చక్కగా భారతానికి రామాయణానికి పోలిక తీసుకొచ్చి ఆనాడు ఇలా చేసావు, ఈనాడు ఇలా చేసావు అని చక్కగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి శతకాలు అనే వాటిల్లో ఏమీ లేదు అనుకోవద్దు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది సంఘ సంస్కర్తలు, సంఘ సంస్కరణలు అని ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ
ఆ శతకాలలోనే ధూర్జటి మహాశయుడు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ఎంత గొప్పవాడండి. అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి అన్నారు. నాయన నీ కొడుకులు లేరా, ఇంకా నీకు పుణ్యాలు రావు, పుణ్యలోకాలు రావు, ఏమీ రావు అంటే ఆయన ఎంత చక్కగా విడమర్చి చెప్పారండి. కొడుకులు పుట్టరటంచు నేతుర వివేకుల్ అని చెప్పి ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి 100 మంది కొడుకులు ఉన్నారు, ఏం ఉపయోగమైందయ్యా, ఈ సుఖ మహర్షికి కొడుకులే లేరు అయినా తరించాడు కదా అని కనువిప్పు కలిగించారు. ఈ విధంగా శతక వాంగ్మయం గురించి చెప్పాలి అంటే 1, 2, 3 అని చెప్పలేమండి. ఎవరు ఎన్ని శతకాలు రాశారు, ఎవరు ఏ సందేశాలను అందించారు అనేది తీసుకున్న వారికి తీసుకున్నంత మహదేవ. ఆ కవులందరికీ నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ కూడా మీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలని అందిస్తూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరి ఒక తెలుగు కవిత విశేషంతో మీ ముందుకి వస్తాను. ఉంటాను. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.